Hi Monica ma'am, welcome to Talk with HG. Thank you, Hemant. It's a privilege for me to be here. Yeah. So ma'am, actually Microsoft company is a big MNC company. So we know how the work life will be there. సో Mm, మీరు అవన్నీ మా కోసం ప్రత్యేకంగా టైం కేటాయించి మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. thank you. సో మ్యామ్, when did all this happen? Like in which particular year? Yep, I think we have to play a rewind button around 2011, I guess. Mm-hmm. So basically, I hail from Uyuru, Krishna district, okay, from Andhra Pradesh. Okay. Uh, but schooling adanta within the local schools, and then when I started, it's Sri Vishnu Engineering College for Bhimvaram. Okay, Mm-hmm. I have done my bachelor's from there. So akkada 2000, I think it's 14, I guess 14 or 15. So it's a day sharing anamata. Okay. Campus placement jarigedappudu Uh-huh. it's a day sharing Okay. between Tech Mahindra and Infosys. Mm-hmm. Okay, so obviously I was part of that, and then glad that I got selected in both of them. Like at Uh, the same time. Same day. Oh my god, okay. So, of course, everyone is on cloud nine. Everyone is happy. Even I was happy. Everything went on. Mm-hmm. Then 2015, I joined Tech Mahindra, and Okay. then I have moved to CGI, and then I worked there for a couple of months. Mm-hmm. Then Microsoft knocked my door, Oh. and yes, that is where around in 2021, I think I have. Been part of this dream company for many of the working professionals, IT, gaming, whatever you name, Microsoft is in. Yeah. So, consultant in the space of data and AI. Wow. And then it's more of a data engineer role I've been playing. Mm-hmm. And of course, mixed things, others ఉంటాయి, other things కూడా play చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. But this is all where it started, and this is a very short description about me. Uh, that's all where it started. Mm-hmm. Like you mentioned me Tech Mahindra and Infosys, like two companies. Hmm. Like how did you go through? Like how did you choose the Tech Mahindra over the Infosys? Like what is the main reason? See, I don't know if this will sound a little childish or not. Hmm. Of course, ఆ టైంలో Hmm. ఇమాజిన్ అరౌండ్ 2014-15 ఆ టైంలో Hmm. ఇంత యాక్చువల్‌గా ఒక కంపెనీలో మనకి ఆ, వచ్చిందంటే లైక్ ఇట్స్ లిటరల్లీ లైక్ అమ్మాయి నాకు ఒక కంపెనీ ఆ, ప్లేస్‌మెంట్ వచ్చిందని అర్థం. యూ వచ్చేసిందని లిటరల్లీ ప్లేస్డ్ ఇన్ 2 కంపెనీస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. యాహ్! అప్పుడు ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ కూడా లేదు. బ్యాక్ ఇన్ గ్లాస్ దట్ టైమ్. డోర్ హ్మ్. చూసుకోవచ్చు. ఆహ్, ఇంటర్ ఇంటర్నెట్ ఉండింది. బట్ నాట్ దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇస్ దేర్ దెన్. హ్మ్. ఆహ్, అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ డ్యాడీ కొలీగ్స్ ఫ్రెండ్సో, లేకపోతే మా మదర్ కొలీగ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ హ్మ్. ఎవరైనా వాళ్ళ కిడ్స్ ఎవరైనా చేస్తా ఉంటే ఆ రిలేటెడ్ కంపెనీస్‌లో వాళ్ళతో ఏదైనా మాట్లాడడం. అన్న ఇదేంటి, అక్క ఇది జనరల్లీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ ఉండేది అప్పుడు ఎక్కువ బ్యాక్ దెన్. హుహుహు. కాతే నేను అప్పుడు అది మంచి చేశానో లేదో అని అప్పుడు నాకు తెలియలే గానీ, బట్ ఐ రియల్లీ ఫీల్ సో గ్లాడ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ టుడే. బికాజ్ ఆ రోజు నేను ఏం చేశానంటే, ఈవెన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎనీ ఇంటర్వ్యూ ఐ డూ ఫాలో ఇట్ ఈవెన్ టుడే. హ్మ్. Google, when we search for something, suppose in my case, if I'm searching for Tech Mahindra, ఓకే. there will be a tab called News యాహ్! next యాహ్! to that. డెఫ్ So if you click on that, wherever Tech Mahindra is mentioned in the news, అప్డేట్స్. news things అవి పాపప్ అవుతాయి. సో అండ్ సో యాహ్! యాహ్! టైమ్ 5 hours బ్యాక్, హుహు. లేకపోతే 4 days బ్యాక్, సంథింగ్ లైక్ దట్ అలా వస్తదనమాట. హ్మ్. అది ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్, నేమ్ మీ వాటెవర్. నాకు ఖచ్చితంగా నేను న్యూస్ చూడాలి. యాహ్! ఇలా ఈటీవీ ఏం మ్యూజిక్ టిన్ జరుగుతుంది? టిన్ 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 అలా ఖచ్చితంగా నేను చూడాల్సిందే. హుహు. సో ఈవెన్ దెన్ అప్పుడు హాస్టల్స్ అలా టీవీస్ ఉండదు కదా. హ్మ్. గూగుల్ న్యూస్ ఇస్ మై సోర్స్ ఆఫ్ హ్మ్. అవేర్‌నెస్ అలా అనమాట.
అప్పుడు అలా టెక్ మహీంద్రా గురించి చదువుతూ ఐ రెడ్ దట్ రీసెంట్లీ టెక్ మహీంద్రా సైన్డ్ డీల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా. Hmm. That the curiosity, obviously I went, what is big data, what is this? See, I came from an electronics background. I don't Okay. even know Um, a DB, to be frank. Okay. So then ఏంటిది ఇదేంటి అదేంటి అని I started, the thread started there. And Anxiety. exactly, anxiety, curiosity, everything. And then I understood, okay, ఇది బాగుంది, Hmm. ఇది కొంచెం సెటప్, because handling that large volume of data is not at all an easy thing. Hmm. Hmm. అలా స్టార్ట్ అయిన నా క్యూరియాసిటీ, అఫ్ కోర్స్ ఐ కన్వేడ్ ద సిమిలర్ లైన్స్ వెన్ ఐ గేవ్ మై ఇంటర్వ్యూ. అయిపో అయిపోయింది. గుడ్ దట్ ఐ గాట్ ద ఫస్ట్ కాల్ లెటర్ ఫ్రమ్ టెక్ మహీంద్రా. Wow. దో బోత్ టెక్ మహీంద్రా Hmm. అండ్ ఇన్ఫోసిస్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ లెవెల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా, బట్ టెక్ మహీంద్రా వచ్చింది. Hmm. I was trained on the data skills there back then, lucky Mhm. enough that, and then I even landed up in the data projects, and that Hmm. is where the journey of data started. And believe me, the volume and the pace that the data and any technology given Hmm. has changed lot of things, Yeah. lot of things when compared from 2015 and today. Oh my god, lot Mhm. things have been changed. Like So in 2015 we can't even imagine like 2026 ఇంత exactly, లార్జ్ స్కేల్ లో డెవలప్ అయ్యి. believe me, if you would have asked me some around some 17 or 18 years, if I'm not wrong, maybe 20 years back, when I'm 20 years old, I never even imagined Hmm. that I would sit somewhere like this. I might see, I might motivate at least one single person. Hmm. I'll be the happiest on the Yeah. earth. I'll be the most satisfied soul, Hmm. I never even imagined that is where we are. We don't know where we land. We don't know where it goes. It is all the destiny, I do believe in. Hmm. Yep. So let's say not a software engineer. Mm. So what would you be able to do? Like what is your Ah. ఇది కాదు, ఈ రోల్ కాదు, Mm. నాకు అసలు ఈ జాబ్ మీద రాలేదు. Mm. సో వాట్ వుడ్ యూ బి డెసిషన్ మేకింగ్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్స్? Definitely, maybe, to be very transparent with you, maybe because of the environment I was Hmm. brought up in, because most of my family, they do work as a government professionals and the government thing. So naku, I always dreamt of uh, looking at bureaucracy. ఓకే. నాకు చాలా ఇష్టం, చాలా రెస్పెక్ట్. ఈవెన్ టుడే ఐ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్. నాకు అది కొంచెం ఇష్టం ఉండేది అరౌండ్ అదే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ డేస్ ఆఫ్ మై ఇంజనీరింగ్ డేస్ అండ్ ఆల్. కొంచెం స్లోగా మేబీ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ వై ఇండియా, మేబీ వీ కెన్ గో అబ్రాడ్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ డూ సమ్ మాస్టర్స్ అలా అని. దెన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దట్ ambiguity of mind will be definitely there. Yeah. Will be definitely there back then at that age. Even today, I do know at least some of the college students, when they talk to me, they'll tell, "Akka, I'm confused. Akka, edo okati cheppandi." I'll tell some small framework for that. See, confusion untadi. And I just want to mention this. I have learned from one of my mentor. Okay. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, నా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నా, దే కెన్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇది అన్వయించుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు బ్యూరోక్రసీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అండ్ దెన్ కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఎంఎస్ మాస్టర్స్ చేయాలి higher studies అలా కి అనేది వెళ్ళాలి. ఉండేది. దెన్ ఐ డూ హ్యావ్ ఎ అమ్మాయిలకి అందరికీ ఉంటుంది కదా, కొంచెం కొంచెం మంచిగా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేసి, Yeah. కొంచెం ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ దట్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ నాట్ అలోన్ అబౌట్ క్లోత్స్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫుల్ పర్సన్ గెటింగ్ జ్యువెలరీ డిజైనింగ్, ఎవ్రీథింగ్. ఇలాంటివి yeah. కూడా ఉండే, ఈ 3 థింగ్స్ ఉండేవి నాకు అప్పుడు. సి, ఈ 3 థింగ్స్లో మెయిన్గా ఉండాల్సింది ఏంటి? ఫస్ట్ మేబీ ఇఫ్ ఐ లిస్ట్ సమ్ టాప్ 10 స్కిల్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్, definitely at least 2-3 will match. One is at least managing the stakeholder, whoever it is. ఓకే, ముందు నేను ఆపోజిట్ ఉన్న పర్సన్ని వాళ్ళ ఇదేంటో అర్థం చేసుకొని నేను యాక్ట్ చేయాలి. దెన్ ఐ విల్ సర్వైవ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, లెట్స్ మాస్టర్ దిస్.
మాస్టర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ మాస్టర్ డిగ్రీ. నో, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్. Okay, skill one. Okay, I'm doing this. Good. Next, what is common between these three? కంపారిజన్ చేసుకోవాలి. Exactly. Do it. And set some time frame for yourself. డూ ఇట్ అంటే నేను కూడా ఒక్కొక్కసారి కొంచెం చాలా అనుకుంటున్నా, చేయలేకపోతున్నాను. దట్ ఈస్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్. కానీ బట్ సమ్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద టైమ్ లైన్ మెయింటైన్ చేసి, ఓకే ఈ స్కిల్ అయ్యింది, ఇది నాకు ఓకే, ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఎనఫ్. Then let's go understand the designing part. Suppose in fashion designing it is designing, and if it comes to some civil aspiration and all, first public speaking kuda undali. Good that I have my public speaking skills, I am little confident enough. So adi entante, then what happened is, that is what even today, if you have some ambiguity between taking some decision, nothing wrong in putting it in black and white. Em parle తీసుకో, ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకో. ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ యు ఆర్ సౌండింగ్ ఓల్డ్ స్కూల్. ఓకే, లిస్ట్ డౌన్ what are the pros, what are the skills I have to have, what are the skills I have to have in y role. Okay, and then every role will have its own pros and cons. Yeah, definitely. Exact. List out them, put it in black and white. హాఫ్ ప్రాబ్లం నీకు అర్థమైపోతుంది. ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాను, ఇది నాకు బెస్ట్ అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఆబ్వియస్లీ. మేబీ ఇంకా కొంచెం అంబిగ్విటీ ఉంటే ఆ కాన్స్లో గివ్ యువర్ వెయిటేజ్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఐటీలో ప్రోస్ ఉంటాయి, కాన్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ కదా. సో ఆ కాన్స్ కూడా మనం అర్థం చేసుకొని, ఇది నువ్వు నిజంగా చేయగలవా, నువ్వు భరించగలవా, you are your best judge. Decide. That's it. See, it's not alone students maybe, Hemant. Idi నువ్వు maybe నేను 10 years తర్వాత నేను నీతో మాట్లాడినా, you'll have this ambiguity. Good that one of my mentor has teach me. I was very much confused with some two roles. Okay, both of them I love it. Looking at those roles, I really loved it. I was really aspiring was for one of those roles. నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను, మేబీ కన్సిడరింగ్ మై స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఐ వాజ్ లిటిల్, నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ మేబీ నేను ఇది చేయగలను అన్న ధీమా రాలేని సిచ్యుయేషన్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ మై మెంటర్ టోల్డ్ మీ దిస్, మోని, డూ లిస్ట్ ఇట్ అవుట్. I got the clarity, I took the decision. I'm happy because I'm my own judge. That's it. Adla. So let's jump into student session. Like మనకు ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, ఫోర్త్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ జనరల్గా చేయాల్సిన ఇంటర్న్షిప్స్. సో థర్డ్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి, ఫోర్త్ ఇయర్ ప్లేస్మెంట్స్ కొట్టుకొని ఎలాగైనా దే యూస్ టు గెట్ గుడ్ ప్యాకేజ్. సో పేరెంట్స్ వైపు నుంచి కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ వైపు నుంచి కానివ్వండి, లైక్ బీటెక్, లైక్ నాట్ బీటెక్లో కానీ బిజినెస్ అని కానివ్వండి, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ ప్రాపర్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇంటర్న్షిప్స్. సో మనకు ఇప్పుడు 100% తీసుకుంటే అందులో 60% క్యాంపస్ హైరింగ్ జరిగినా కూడా మిగతా 40% స్టూడెంట్స్ ఇంటర్వ్యూస్లో, లైక్ ఫర్ సపోజ్ స్క్రీనింగ్ రౌండ్ ఉంటుంది, టెక్నికల్ రౌండ్ ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ రౌండ్ ఉంటుంది. సో స్క్రీనింగ్ రౌండ్, టెక్నికల్ రౌండ్ వాళ్ళు పాస్ అయినా కూడా హెచ్ఆర్ రౌండ్లో దెర్ ఇస్ నో, వాళ్ళు ఎక్కడ లాగ్ అవుతున్నారు జనరల్లీ? See, maybe I don't have any numerics or some numbers to showcase that to you, because let me take an example of 60-40 exactly. Okay. Sure. Okay, 60% place aitaru anta. This 40%, whatever it is, do start thinking. See, this is what, this 40%, they should understand this rejection. What I want to tell is, most of the people handling rejection is not an easy thing for them. So రిజెక్షన్ అనే దాన్ని కొంచెం నెగిటివ్గా చూడటం మానేసి, ఐ నో కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఆల్, రిజెక్షన్ అనేసరికి ఓ మై గాడ్, ఆ జాబ్ రాలేదు, సోషల్ ప్రెషర్. సి దట్ ఈస్, నో, ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దట్. ఎవరైనా కానీ, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సమ్ ఫస్ట్ 100%. ఎవరైనా కానీ ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ రీజనింగ్, యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, వాట్ ఎవర్ దీస్ లెవెల్ ఆఫ్ టెస్ట్ క్లియర్ చేయాల్సిందే కదా, ఎవరైనా చేయాల్సిందే. సో ఫస్ట్ నీ ముందున్న ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు బి కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ దిస్ కదా.
Okay, let us suppose 100 out of 80 cleared it. Okay, and then you have to select but among this 80. Okay, Yeah. now 80 low, when let us suppose if I'm the person who is taking your interview, you came to as a candidate to me. Example, నేను నీకు తెలుసా ముందు, నువ్వు నాకు తెలుసా, తెలియదు. ఎందుకు భయం? ఫస్ట్ ఆ భయం అనేది వదిలేస్తే సగం గెలిచినట్టే మనం. నేనేమంటానంటే వాళ్ళకి మీరు తెలియదు, మీరు వాళ్ళకి తెలియదు. జస్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ద ఆపోజిట్ పర్సన్. గివెన్ ద రోల్, వీళ్ళు చేయగలుగుతారు, వీళ్ళు చేస్తారు అనేది ఇవ్వాలి. ఎలా ఇస్తాము అక్క, మాట్లాడితే కాదు కదా అట్లా అంటే, నో, ఐ విల్ టెల్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్. Okay. See, if I'm sitting here, maybe if I'm sitting from Microsoft, some X company or Y company, I assume, I think that this person is at least understanding something about my company or something about the Yeah. role. They need to study about the company, Exactly. study about the role. ఎంతసేపు చదువుతాం ఈ రోజుల్లో? ఎంత ఫోన్లో 2 minutes రీల్స్ చూసే టైంలో కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ తీసుకోవచ్చు. రీల్ చూసినట్టు ఇలా తోసినంత సేపు పట్టదు. Yeah. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్ కదా. సో డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్. Definitely. It's not alone about the company, about the role too. Even if it is not student also, understand the role. Don't just run around the, what should I say, the designations. Designation matters at some point But of time, not just not the fancy yeah, titles. At the fancy. end of the day, your soul should feel happy for yourself and అరే హ్యాపీగా పడుకోవాలి. అదే ఆ డెసిగ్నేషన్స్ చూసేసి డోంట్ రన్ అరౌండ్ ఇట్. ఆ రోల్కి సంబంధించి డూ యువర్ హోంవర్క్, డూ గో ప్రిపేర్డ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఆల్రెడీ యువర్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్, వాట్ ఎవర్ యూఆర్ గివింగ్ టు ద ఆపోజిట్ పర్సన్, ద రెజ్యూమ్, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ యూ. నువ్వేంటి అని నువ్వు చెప్తున్నావు. అది ఎంత చక్కగా పెట్టుకుంటే అంత బెస్ట్. ఓకే, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ చాలా చెప్తారు, చేస్తారు. అక్కడ ఏం రాస్తారంటే, నేను సో అండ్ సో ఇది సాల్వ్ చేశాను అది అని రాస్తారు. ఫస్ట్ చూడంగానే అది కనిపిస్తుంది ఇలా. సరే, ఏదో టాపిక్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా, ఏదో మాట్లాడాలి కదా, ఆబ్వియస్లీ ఏదో స్టార్ట్ చేస్తాం. చెప్తా అసలు కొంతమంది ఎంత నర్వస్ కాదు, అది నర్వస్నెస్ అని అలా తెలిసి చెప్పరా తెలియక చెప్పరా అర్థం కాదు. అక్కడ ఉన్నది ఒకటి రాసి ఉంటారు, చెప్పలేరు. అది నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యావా? ప్రిపేర్ ఐ లాస్ మై ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ యాజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫస్ట్ ప్రిపేర్ యువర్ రెజ్యూమ్. ఎవ్రీ లైన్, ఎవ్రీ వర్డ్ ఆఫ్ యువర్ రెజ్యూమ్ యూ షుడ్ నో. డన్. ఓకే, సడన్గా ఏదో అడిగారు, తెలీదు. లోపల మనసులో నేను ఈ మధ్య మీమ్స్ ఫాలో అవుతున్నా కాబట్టి అది వస్తుంది, టాటా బై బై గాయబ్ అన్నారు రీల్ బయట రన్ అవుతుంది. బట్ పాస్, ఫస్ట్ పాస్, థింక్ అండ్ దెన్ యాక్ట్. ఎందుకంటే ఎంత అపోజిట్ పర్సన్ మాట్లాడినా నీ ఆ రోల్ గురించో దీని గురించో, లేదు నువ్వు ఏదో పైథాన్ సీనో నాకు తెలుసు అంటే అవే మాటలు మాట్లాడతారు కదా. సడన్గా తెచ్చి కెమిస్ట్రీలో క్యాటలిస్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పు, ఇలాంటివి ఏమి అడగారు కదా. సరౌండింగ్ అప్పుడు సేమ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి మనకి, ఏదో దగ్గరగా అడుగుతారు. అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ 10 seconds మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది, అగ్రీ, అది మానవ సహజం మన తెలుగులో చెప్పాలంటే. బట్ డోంట్ పానిక్ అరౌండ్. ఇంకా అయిపోయింది వద్దు. ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. మనం ఇన్ని రోజులు చదువుకున్నాం కదా, ఒక వర్డ్ అర్థం కాకపోద్దా, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, మేబీ డేటాబ్రిక్స్లో అట్లా సపోజ్ క్యాటలిస్ట్ ఆప్టిమైజర్ అని ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది. సరే, ఓకే, క్యాటలిస్ట్ అంటున్నాడు, ఆప్టిమైజర్ అని నాకు తెలియదు అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్, క్యాటలిస్ట్ అంటున్నాడు, ఆప్టిమైజర్ అంటున్నాడు, అరే క్యాటలిస్ట్ ఎక్కడో విన్నానే కెమిస్ట్రీలో ఎప్పుడు, సరే అది గుర్తురాలి, వదిలేసి. ఆప్టిమైజ్ అంటే ఏదో తగ్గిస్తుంది, బాగా పనిచేసేలా చేస్తుంది. ఖచ్చితంగా డేటాబ్రిక్స్ మనకి లిటరల్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఉంటుంది కదా. డోంట్ రష్ అరౌండ్, చెప్పండి, ట్రై చేయండి. పోనీలే పాపం
ట్రై చేశారు కదా, వీళ్ళు అట్లీస్ట్ గివ్ ద ఛాన్స్ ఫర్ దెమ్. అదే అంటున్నాను ఆ రష్లో. ఇంకంతే ఎస్ చెప్పరు, నో చెప్పరు, ఇలా ఉండిపోతే నేను ఇంటర్వ్యూయర్ కూడా నేను ఇంకా మేము వేసుకోవాలి. సో అదే అంటున్నాను, డోంట్ ప్యానిక్. ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ దే ఆర్ టాకింగ్ సంథింగ్, ఫస్ట్ పాజ్, థింక్ అండ్ దెన్ యాక్ట్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ నో ఐ షుడ్ నాట్ రూయిన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్, నెవర్ ఎవర్ మైండ్ టెలింగ్ సారీ ముని, ఐ డోంట్ నో దిస్, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. వాళ్ళకి తెలుసు మీరేంటి అనేది, ఎంతో కొంత వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉంటుంది అక్కడ రెజ్యూమ్లో, మీకు కనిపిస్తుంది కదా. డోంట్ జడ్జ్. అంటే నేనేమంటున్నానంటే ఏదో మిరాకిల్ వచ్చేస్తుంది, ఏదో అనుకుంటున్నారో మనం అనుకుని ఆగిపోవడం కన్నా ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ ట్రై చేయాలి కదా. డెఫినెట్లీ. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మందిలో నేను చూసేది కూడా వస్తుంది, చేస్తుంది, సమ్ గుడ్ సిచ్యుయేషన్ వచ్చి మనకేమి డోర్ నాక్ చేసి రెడ్ కార్పెట్ వేసి అట్లా కాదు. యూ నాక్ ద డోర్స్, యూ నాక్ ఆల్ ద డోర్స్, సమ్ డోర్ విల్ ఓపెన్. నువ్వు అసలు నువ్వు ఫస్ట్ నోరే ఇప్పకుండా వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసాలంటే ఏం చూసి సెలెక్ట్ చేయాలి, నువ్వేం కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చావు వాళ్ళకి, దెన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టెల్. ఫస్ట్ నీ అటెంప్ట్ నువ్వు చేయి, తర్వాత ఇట్ విల్ ఫాలో అంతే. సో లెట్స్ take a normal scenario which happens in the universities or interview taking HR rounds. There is a student one called Tanishka and student called Saran. So where Tanishka have the GPA around 7.2. Okay. And Saran have a GPA around 9.2. So this Tanishka is very interactive, hands-on experience కావాలని చెప్పేసి she used to work on internships. తన సెకండ్ ఇయర్ నుంచి థర్డ్ ఇయర్లో షీ డిడ్ 2 internships, like good companies and good roles. But where Saran, he has a 9.2 GPA, he has a good academic, but he don't have hands-on experience. Okay. Let's say one company came for the placement, put the cutoff around 6.5. So according to that, both of them qualified. Are eligible, yes. మనం ఇద్దరం హెచ్ఆర్ రౌండ్కి వెళ్ళాలనుకోండి, లైక్ హెచ్ఆర్ పర్స్పెక్టివ్లో విచ్ తను ఏ ఒక రెజ్యూమేకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుందని మీరేమనుకుంటారు ఆ ఒక సినారియోలో? See, HR doesn't resume చూస్తారు, అది of course లోపల రూమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రెజ్యూమ్. బట్ బిఫోర్ వి గో దేర్ ఇద్దరు ఎలిజిబుల్, దే బోత్ క్లియర్డ్ ద టెస్ట్, ఫైనల్ రౌండ్కి వచ్చే స్క్రీనింగ్ అనుకుందాం. లెటస్ 9.2 CGA and then 7.2. బట్ ఈ 7.2 ఉన్న క్యాండిడేట్ షీల్ బ్రింగ్ సమ్ రిలవెన్సీ టు ద కాన్వర్జేషన్. Correct, right? But 9.2 అమ్మాయి whatever, ఆ క్యాండిడేట్ ఎంత అకాడమిక్గా స్ట్రాంగ్ అయినప్పటికీ అది అర్థం చేసుకోవాలి, అసలు ఇండస్ట్రీ ఏంటి. నేను ఇందాక మళ్ళీ చెప్పినట్టు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన అండర్స్టాండ్ హూ ఆర్ యువర్ మెంటర్స్ టు బిఫోర్ యూ గో దేర్, ఫైండ్ సమ్ రైట్ మెంటర్స్. ఓకే, ఇద్దరు వచ్చారు, ఇద్దరు మాట్లాడారు, ఇద్దరు చేస్తున్నారు. బట్ అఫ్ కోర్స్ దిస్ క్యాండిడేట్ 7.2 CGA, షీ ఈజ్ మోర్ రిలవెంట్. షీ ఈజ్ భాష అంటే మనం అన్నట్టు, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళి తరిగేంటి అన్న ఒక రకం, వెళ్ళి కూరగాయల షాప్లో తరిగేంటి అంటే ఇట్స్ అన్రిలవెంట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అవి కనెక్ట్ అవుతాం, మాట్లాడుకుంటాం, ద బ్యాండ్ విత్ మ్యాచెస్. So you are trying to hook the opposite person. So they don't, it's not, I don't tell they don't care about grades, or maybe just screening ki ala grades important. But don't run around grades alone. Understand the relevancy. Understand where you are going and what are your what are your key things that you are put on. Everyone will have their unique flavor or uniqueness ఉంటుంది. 9 CGA ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ యూనిక్నెస్ ఏదో ఉంటుంది. దే ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ గ్రేడ్స్, దే విల్ హ్యావ్ దట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్ సంథింగ్ గుడ్ థింగ్ ఏదో ఉంటుంది. 7.6కి కూడా గుడ్ థింగ్ ఉంటుంది. ఇంటర్న్షిప్స్ చేశారు, దే ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఇండస్ట్రీ లిటిల్ అడ్వాన్స్డ్. సో నీ స్కిల్, మీ నీస్ థింగ్ ఏంటనేది అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఫస్ట్. So everyone, they should do that self-check before they appear anywhere. It could be interview, it could be marketing, it could be anything. Understand your niche skill, then do appear for it.
like actually it's very good explaining about the two Mm. scenarios. Let's go back into your Microsoft interview. Oh my God. Okay. At that situation, when what type of questions would they ask you, and what is the two main things they saw in your resume which is very impressive for them to select you to the Microsoft? Third వచ్చేటప్పటికి of course interview was a little long process, 5 rounds of interview. Like what types the interview would be in Microsoft? So maybe it completely depends upon the role you Okay. apply for. Okay. Mhm. So every role is unique. Every team that you work with is unique. So it depends on the team. Hmm. So it is usually for my role, I have given 5 rounds of interview, Okay. and each interview I think it's a 1 hour interview, 1 or 1.5. I don't Okay. remember it. Mhm. So 1 hour is not an easy time to Hmm. make the opposite person To satisfy, listen and then yeah. make them okay, she or he is the right candidate అనేది అంత ఈజీ థింగ్ కాదు. Yes, మైక్రోసాఫ్ట్ ఐ డోంట్ థింక్ అంత గుర్తుపెట్టుకొని అమ్మ అన్నంత ఏం లేదు, బట్ గుడ్. Hmm. బట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ థింక్ ఇన్ R2, I guess. I was coming from an ETL background, and that's a consultant, data consultant role. Then, last maybe 5-10 minutes, he started asking. I really don't know. I did not work with the technology. I just did some favors. I told, sorry, I don't know. I don't only till this point. Maybe last 5-10 minutes, and then yes, it worked out. Microsoft interview was smooth enough, and I really did not feel stressed or something like that. It's good enough. సో లెట్స్ టేక్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్స్. సో ఇప్పుడు మనకి చాలా మంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ దే ఆర్ బీ కమింగ్ జాయినింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, హైదరాబాద్కి వస్తున్నారు, లేకపోతే గోయింగ్ టు బెంగళూరు, లైక్ డిఫరెంట్ సిటీస్. But most of the people I can see in the Instagram or YouTube or Facebook, they keep posting the work pressure. Like most of the ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే recently Amazon, I don't know what's her name, but she just resigned her job, like but she had a good place package also, but work pressure తట్టుకోలేక she has resigned. So actually tech field లో work pressure would be that thing. ప్రెషర్ లేనిది ఎక్కడ చెప్పు హేమ, ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు మనం. మన ఇంట్లో సొంత లెటర్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ మన అమ్మనే తీసుకుంది. ఎందుకంటే మన చాలా తెలుగు కమ్యూనిటీస్లో అమ్మ అనగానే ఎయిదర్ ఓవర్ సెంటిమెంటల్గా ఫీల్ అయిపోతాం, లేకపోతే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆర్ ద రియల్ వారియర్స్ అని నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాను. ఏంటంటే అమ్మకి స్ట్రెస్ లేదా, మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు టైంకి లేవాలి, తను ఫస్ట్ లేవాలి, తను మన అందరినీ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయాలి, పంపించాలి. అమ్మకి ప్రెషర్ లేదా? లీవ్ అబౌట్ టెక్ జాబ్ అనేది తర్వాత. స్టూడెంట్ నువ్వు ఫస్ట్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతా, నీకు ఎగ్జామ్ ప్రెషర్ లేదా? ఉందా? ఎవ్రీ రోల్ దట్ యూ మేక్, ఎవ్రీథింగ్ యూ టేక్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ప్రెషర్. ప్రెషర్ అనేది అసలు తీసుకోవద్దు, ఇట్స్ అ మైండ్ సెట్ అని చెప్పొచ్చు నేను కూడా, వినటానికి బాగుంటుంది ఫ్యాన్సీగా. నో, ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు సర్వైవ్, యూ హ్యావ్ టు లివ్ ఇట్. బికాస్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను వచ్చేసి హేమంత్ ఈ మ్యాంగో తిని చాలా బాగుంది అని ఇచ్చాను అనుకో, తింటా, అవునక్క చాలా బాగుంది అంటావు ఎగ్జాంపుల్. ఇదే హేమంత్ని ఇప్పుడు నేను మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి చెట్టు ఎక్కించి కొయ్యిపిచ్చి దాన్ని పండించిన తర్వాత నేను నీకు పెట్టాను అనుకో, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా నీకు గుర్తుంటుంది. అండ్ యూ విల్ బీ చాలా రోజులు, నీకు చాలా ఇయర్స్ గుర్తుంటుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ కర్రీ స్వీట్ మాత్రం ఏమున్నాయి అక్క మ్యాంగో చెప్తావు, యు ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్. See, working under pressure is definitely will be there irrespective of whatever industry it is. టెక్లో కాదు, ఏ రోల్లో లేదు, అన్నిట్లో ఉంటుందనే చెప్తాను నేను. సో అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ థ్రెషోల్డ్ ఏంటి, ఐ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అని నీకు అర్థం అవుతుంది. స్లోగా స్టార్ట్ పుషింగ్ యువర్ థ్రెషోల్డ్, అంతే. అఫ్కోర్స్ ప్రెషర్ లేకుండా నాకు ఇలా స్మూత్గా ఉండాలి, ఇది తెలుగులో మంచి వర్డ్ వాడాలంటే పూల బాటలాగా ఉండాలి, ఇలా ఏమి ఉండదు. థాన్స్ ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో, ఎంత పూలు వేసినా ఇప్పుడు సపోజ్ రోజ్ పెటల్స్ వేసారు, ఏం పొరపాటున థాన్ రాదా ఏంటి? సో వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ అంటాను నేను, అంతే. అండ్ కమింగ్ టు like big MNC companies like Microsoft, Google or Flipkart, we do have the good schedule of the work.
లైక్ వాళ్ళకి Mm. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కానీ కంపెనీలో కానీ చాలా బాగుంటుంది. Mm. సో యాక్చువల్లీ హౌ డిడ్ ద టైమింగ్స్ కానివ్వండి ఏ ప్రాపర్ ఎంప్లాయీ లైక్ Mm. వాట్ వుడ్ బి ద టైమింగ్స్ ఫర్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ? టైమింగ్ అలా అనేది ఉండదు హేమంత్. Like what I ఎగ్జాక్ట్లీ. got to know is they won't pressure you, but they will be giving assigning you sort of the work. You need to Agreed, yeah. agreed. That difference between a product-based company and a Hmm. service-based company is Hmm. clearly visible, at least Hmm. for me, because I worked with both the companies for the equal time. Hmm. సో ఆ డిఫరెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది ఆ ప్రోడక్ట్ Hmm. మైండ్ సెట్. Hmm. సో బట్ నేనేమంటానంటే కోర్స్ ఏమంటారు ఆ చనువు ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి మనం ఆ మిస్యూజ్ Oh. చేసుకోకూడదు. Hmm. మన ఇండియాలో జరిగేది కూడా అది నాకు వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ నాకు నచ్చింది. ఒక్కసారి ఏదైనా పాలసీ తెచ్చిస్తే ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా గవర్నమెంట్ వాట్ ఎవర్, ఫస్ట్ మనం అందులో మైనస్లు ఎత్తడం మొదలెడతాం. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే. అసలు దాని బెస్ట్ యూజ్ ఎలా చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు వాళ్ళు ఏం ప్రెషరైజ్ చేయరు, వాళ్ళు ఏమి టైమింగ్స్ ఇలాంటివి ఉండవు. కరెక్ట్. ఏంటి దానివల్ల ఉపయోగం? వాళ్ళకి ఆ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి. ప్రొడక్టివిటీ మ్యాటర్స్. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని నేను ఇంట్లో ఉండి ప్రొడక్టివిటీగా చేయకుండా ఎందుకు, ఏదైనా ఒకటే. సో అది అర్థం చేసుకోవాలి. దట్ దెర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఎ లైన్. అండర్స్టాండ్ దట్ యూ షుడ్ మెయింటైన్ దట్ లైన్ అన్నమాట. అంతే. నుంచి వచ్చి బెంగళూరులో హైదరాబాద్లో పీపుల్స్ ఆర్ డూయింగ్ జాబ్. ఫర్ సపోజ్ 4th ఇయర్ ప్లేస్ అయ్యాడు, లైక్ 2 years జాబ్ చేశాడు, వర్క్ లైఫ్ కూడా చాలా బాగుంది, ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు, గుడ్ వర్క్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ ఫీల్స్ లైక్ 9 to 5, బట్ హీ కాంట్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ వాట్ హీ యాక్చువల్ వాంట్ టు డూ. ఫర్ సపోజ్ వీ కెన్ హ్యావ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ప్రదీప్ రంగనాథన్, హీస్ యాక్టర్ ఆఫ్ తమిళ్ నాడు అండ్ ఈస్ డైరెక్టర్ ఆల్సో. సో అతని జర్నీ చూసుకుంటే లైక్ హీ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ like software side, but at the same time he used to make the movie scripts and story everything. But he made decision that he is completely about the films, but he prepared for that one and he left the job and he continued his career in film. But most of the people వాళ్ళు ఎందుకు థాట్ ప్రాసెస్ చేయలేకపోతున్నారు? సో అది పేరెంట్స్ వైపు నుంచి ప్రెజర్ వస్తుందా, లేకపోతే వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారా? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ డూ యూ థింక్? See, before we go to passion, maybe I just wanted to bring this up. I think this is the right platform too. It's not alone students. It's the mindset of the parents is heavily impacted. హెవీగా వాళ్ళు ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయారంటే ఐటీ జాబ్ చేస్తేనే జాబ్, ఐటీని జాబ్ అంటే అందరినీ నేను అనను, సమ్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐటీని జాబ్, ఐటీలో వచ్చే సంపాదన. అది వెరీ రాంగ్ థింగ్. అసలు వేరే రోల్సే లేవా? అంటే ఇప్పుడు ఐటీ వాడు బతకాలి అని అన్నా కూడా ఒక హాస్పిటల్ ఉండాలి కదా, ఒక ఇల్లు ఉండాలి కదా, రియల్ ఎస్టేట్ ఒకటి కట్టాలి కదా, కడితే కదా, ఒక రూఫ్ వేస్తే కదా నేను ఉంటాను. ఫస్ట్ ఆ నెరేటివ్ మారిపోవాలి. అది మేబీ ఇట్స్ నాట్ అలోన్ తెలుగు పీపుల్, ఐ థింక్ ఇట్స్ దేర్ అక్రాస్ సౌత్ ఇండియా. అసలు నిజంగా వెన్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్, వెన్ యూ see the total number of people who go to army from the Telugu states is very less when compared to the other states. Enduku? We have huge respect to an army. మన దగ్గర స్కిల్ లేదా అంటే ఉంది. ఆర్మీలో చాలా మంచి రోల్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్మీలో రోల్స్ ఎందుకు అపేర్ అవ్వడం లేదు? బికాజ్ ఐ నో సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ సోషల్ ప్రెషర్ టు. చాలా మంచి రోల్స్ ఉన్నాయి, చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ బీయింగ్ ఎన్ ఉమెన్ ఆల్సో, ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ ఎ బ్యాక్ స్టెప్. డోంట్ వేర్ దట్ ఉమెన్ కార్డ్ ఆల్ ద టైమ్. యూ హ్యావ్ యువర్ యూనిక్ ఫ్లేవర్ థింగ్స్. సో అండ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బీటెక్ ఒకటే కూడా కాదు కదా చదువు అంటే, చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ వదిలేసి సంథింగ్ ప్రొఫెషనల్ ఐటీ బాగుంది, వినటానికి బాగుంది. యూ ద షో ఇట్ ఇన్ ద స్క్రీన్స్, ఫ్యాన్సీ, వెరీ వావ్ లైఫ్, పార్టీ లైఫ్, అలా ఏం ఉండదు. ఆడు కూర్చుని టెన్షన్ పడతాడు, ఆడు ఇంకొకడు ఫిజికల్గా కనిపిస్తుంది, అంతే తేడా. అది వదిలేస్తున్నారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే జస్ట్ బికాజ్ యూ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద ప్యాషన్, మనకు అర్థం అవుతుంది యాజ్ ఎ పర్సన్, యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్. ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ మై ఓన్ ప్రోస్ అండ్ దెన్ ద కాన్స్ అండ్ ఆల్. యు ఆర్ యువర్ ఇన్ ద కన్నట్, యు ఆర్ యువర్ బెస్ట్ జడ్జ్.
after some X years, you're not having that satisfaction, let's us suppose. అరే వేస్ట్ చేస్తాము టైం. అని ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ వాట్ ఐ విల్ టెల్ ఇస్, ఫస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్. అసలు ఏం జరిగింది, నేనేంటి, నీట్ ప్రాసెస్లో నేను ఎంత డిస్కవర్ చేశాను, అండర్స్టాండ్ ఇట్. అండ్ దెన్ వాట్ ఐ విల్ టెల్ ఇస్, లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. Learn and then act, and then put all your learnings when you move forward. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కూడా స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ప్రొఫెషనల్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఆ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర దే కాంట్ టేక్ ద ప్రాపర్ డెసిషన్. ఫర్ సపోజ్ నేను ఎందుకు మారాలి, నా ఫ్రెండ్ మారితేనే నేను మారుతా, దే విల్ బి కీప్ కంపేరింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. యూ లైక్ మీ ఫీల్డ్లో బిఫోర్ మనం ఒక డిస్కషన్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా యూ మెన్షన్ మీ దట్ లైక్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ రిజైన్డ్ ద జాబ్ వేర్ షీ హ్యాస్ అ గుడ్ ప్యాకేజ్, బట్ ద రీజన్ ఈస్ వెరీ, ఆ రీజన్ అయితే మనమైతే సెట్ బ్యాక్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ 30 years కానీ 20 years కానీ షీ హ్యాస్ అ గుడ్ ఫ్యూచర్. బట్ మీరు ఎంత చెప్పినా కూడా లైక్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఆల్సో షీ ఈస్ నాట్ గోల్ రీజన్ అని చెప్పేసి ఒక డిస్కషన్ జరిగింది. సో దాని గురించి మీరు ఒకసారి. ఓకే, ఇది మేబీ ఇట్స్ ఫర్ ఆల్ ద ఉమెన్ ఓవర్ దర్. ఓకే, లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మన కమ్యూనిటీస్ తీసుకుందాం, అంటే తెలుగు కమ్యూనిటీస్లో సమ్ ఇంజనీరింగ్ అవుతుంది, కొన్ని సమ్ గ్యాప్ ఇస్తారు, ఆర్ఎల్స్ ఇంజనీరింగ్ వెంటనే పెళ్ళి, పిల్లలు. దిస్ ఇస్ అ బయాలజికల్ సైకిల్. ఆవిడ ఇంద్రను ఈయన ఎవరో చెప్పినట్టు దిస్ ఇస్ అ బయాలజికల్ సైకిల్, ఇది ఎవరు ఆపలేం irrespective of gender. So now what happens is mostly in the women case, which I feel very very bad sometimes. చాలా చెప్పాలనిపిస్తుంది నాకు కూడా కొంతమందికి, బట్ వాళ్ళు వినే స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉండరు కూడా, ఎందుకంటే ద సొసైటీ ఆల్సో మేడ్ దెమ్ బిహేవ్ లైక్ దట్. ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ నేను నీతో డిస్కస్ చేసిన చెప్తున్నా. షీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. తనకి మ్యారేజ్ అయిన 1.5 or 2 years, I guess, she has been pregnant and she delivered a baby. She is unable to manage with the baby. Agreed. అది నాకు కూడా జరుగుతుంది. నేను కూడా రోజుకు 1 సార్లు అనుకుంటా, ఇంకా అయిపోయింది, ఎనఫ్, టాటా బై బై అని చెప్దాం అనుకుంటా. నో, సీ వాట్ ఐ థింక్ ఇస్, అట్లీస్ట్ నా విషయంలో నేను చేసుకున్న సెల్ఫ్ చెక్ చెప్తున్నాను. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ అదర్ ఉమెన్ ఆల్సో. ఈ బేబీ సైకిల్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? 3 years, 4 years, 4 years, 5th yearకి మేబీ స్కూల్కి వెళ్తారు, వాళ్ళకి కొంచెం ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, మార్నింగ్ వెళ్తారు, ఆఫ్టర్నూన్ వస్తారు. ఇక్కడంటే ఆఫ్టర్నూన్ హైదరాబాద్లో, మామూలుగా అక్కడ మన ఇంటి దగ్గర అలా అంటే ఈవినింగ్ వరకు పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు ఈ 3 to 4 years జరిగే దాని గురించి వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ యువర్ 20 or 30 years ఆఫ్ యువర్ కెరీర్? ఈ 3 years బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే, ఈ 3 years or 4 years కొంచెం కష్టపడితే అయిపోద్ది. సరే, ఐ నో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్, wearing the cap of mom and then wearing a cap of wife and then do cook and then మళ్ళీ వచ్చి వర్క్ చేయడం, నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. చాలాసార్లు మన వర్క్ మీటింగ్స్ కానీ డైలీ కాల్స్ కూడా చాలా క్లాష్ అవుతాయి. అసలు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు చెప్పేది కూడా సరిగ్గా వినలేం. దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్, బిలీవ్ మీ. హైర్ ఫర్ హెల్ప్, హైర్ ఫర్ సమ్ హౌస్ హోల్డ్ హెల్ప్. ఒకళ్ళు పెట్టుకో మనిషిని చూడటానికి, నథింగ్ రాంగ్. అండ్ సొసైటీ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్, ఇఫ్ యు ఆర్ హైరింగ్ ఫర్ ఎ హెల్ప్, షీ ఈస్ జస్ట్ లివింగ్ ద లైఫ్ కాదు. She has some dreams. She wants to achieve something. Do encourage or else just stay calm. సరే, ఎన్ని చెప్పినా మనం అందరినీ మనం ఏమి కన్విన్స్ చేయలేం. You yourself should understand it as a woman. వాళ్ళు ఎన్నైనా అనుకోని, you know what you are working for and what you are trying to make it for yourself and your child's future. Don't compromise on that. It is across for all the women here, irrespective of wherever you are. I really want to thank everyone who is supporting the women. వాళ్ళు అచీవ్ చేయడానికి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నిజంగా నా సైడ్ నుంచి ఐ టేక్ ఏ బావ్, అంతే. అంతకు మించి నేను ఏం చెప్పలేను. ఈవెన్ వాట్ ఎవర్, కొంతమంది ఇన్లాస్ కానీ వాళ్ళు కూడా చాలా అదే ఇవన్నీ సోషల్ ప్రెషర్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే, అమ్మాయి అనగానే నో చెప్పకూడదు. నో చెప్తే ద వే దే లుక్, ఓ మై గాడ్. ఇవన్నీ కొంచెం సెల్ఫ్ బిల్ట్ మనం కొంచెం నేర్చుకోవాలి. ఇవి మనం కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇది అందరు అమ్మాయిలు కూడా డోంట్ జస్ట్ లీన్ బ్యాక్, డోంట్ ఇది అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఐ జస్ట్ ఇంట్లో, నో, దట్స్ నాట్ ద వే. యూ హ్యావ్ సమ్ డ్రీమ్స్, లివ్ ఫర్ ఇట్, అంతే.
And no worries, even though if you have taken break, there are a lot of programs, at least in IT I do know a lot of companies, they do run some programs just to hire the woman back. Oh. And then lot of programs ఉన్నాయి. You can just check on the websites, respective websites, and you can even Google them. Come back from your routine old things. డూ అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ బేబీ, యువర్ నీడ్స్. అండ్ ఇంకోటి నేను ఇది చెప్పినట్టు వాళ్ళకి ఏదైనా నిజంగా నీడ్ ఉంది లేదంటే హెల్త్, ఇట్స్ ఓకే, అండర్స్టాండబుల్, బట్ నాట్ దట్ ఇది ఒక్కదాని కోసం ఐ డోంట్ వాంట్ ఉమెన్ టు జస్ట్ సెట్ బ్యాక్ అంతే. సో ఐ థింక్ దిస్ సెగ్మెంట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్లీ ల్యాండ్ అయ్యాం. సో మనం లైక్ లెట్ గో బ్యాక్ టు ద స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్స్కి ద మెయిన్ రీజన్ వెన్ పర్టికులర్లీ I saw like in the colleges or in the internships or in the job. So like for example, let's say campus hirings for the deemed universities, IITs, NITs. These three sectors, like most MNC companies కానివ్వండి, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి, లేకపోతే Bain company, Futures First, different types of companies, they'll be coming for the hirings. Like what about the tier 2 tier 3 colleges? Like most of the people don't know, like there is a platform called Wellfound, self portfolio building ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి గైడ్ చేయడానికి కూడా లైక్ ప్రాపర్ డేటా అనేది సోర్స్ అయితే లేదు. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి ఎలాంటి సజెషన్స్ మీరు ఇవ్వగలుగుతారు? మేబీ నీ స్టేట్మెంట్ టైర్ 2 టైర్ 3కి కంప్లీట్గా రీచ్ అవ్వట్లేదు అనేది నేను ఒక 30-40% ఐ డూ అగ్రీ ఫర్ ఇట్, బట్ లాట్ ఆఫ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఎరేస్డ్, అట్లీస్ట్ విత్ ద స్పేస్ ఆఫ్ AI దట్ దే ఆర్ కమింగ్. లేదు, టైర్ 1 టైర్ 2 ఒకటే, అది కొంత నిజమేమో కానీ నాట్ కంప్లీట్లీ ఇస్ వాట్ ఐ థింక్. ఎందుకంటే everyone is now having that awareness, everyone is getting exposed, everyone are trying to do something out of their box. ఎస్, కొంతమందికి ఇంకా రీచ్ అవ్వట్లేదు. అండ్ ఐ డూ నో అట్లీస్ట్ మినిమం లింక్డ్ఇన్ కూడా ఉంది అని తెలియని పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. నేనేమంటానంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫస్ట్ ఫిగర్డ్ అవుట్ వాట్ థింగ్స్ యూ వాంట్ టు డూ ఆర్ యూఆర్ ఆస్పైరింగ్ ఆఫ్, then build a LinkedIn profile for yourself. Take someone's help from some of your seniors or some of your mentors. తీసుకొని ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకో. సమ్ ఎక్స్ రోల్ నీకు మంచిగా అనిపించింది, సమ్ వై రోల్ అనిపించింది, లేకపోతే సమ్ పర్సన్ యూ లవ్డ్ ఆర్ యూ లుక్ అప్ ఫర్, టు స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ దెమ్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు డేటా ఇంజనీర్ ఎగ్జాంపుల్, డేటా ఇంజనీర్స్ లింక్డ్ఇన్లో ఓపెన్ చేస్తే డజన్స్ కాదు, సమ్ లాక్స్లో ఉంటారు. ఫాలో అవ్వండి, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారని అర్థం చేసుకోండి. వాళ్ళు పెట్టే పోస్ట్లోనో ఎక్కడో వాళ్ళ సిరీస్లోనో ఒక్క పాయింట్ అర్థం కాకపోతే, హైరింగ్ తర్వాత ఒక్క మన తెలుగులో ఒక్క ముక్క అర్థం కాదా నీకు? ఓకే, ఓ ఈ అన్న ఇలా సాల్వ్ చేశాడా, ఈ అక్క ఇలా చేసిందా, ఓ ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ వస్తాయా, మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రిపేర్డ్. అదే, సో వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ సిట్టింగ్, టైర్ 1 టైర్ 2 ఎనీథింగ్, నిన్ను నువ్వు మలుచుకోవాలి అంటా నేను. సెల్ఫ్ బిల్డ్ చేసుకో, డూ క్రియేట్ యువర్ పర్సనల్ బ్రాండ్. అదేదో మన రాజమౌళి సినిమాల్లో మార్క్ వేస్తారు కదా, అట్లా క్రియేట్ యువర్ ఓన్ మార్క్, అలా క్రియేట్ యువర్ మార్క్, క్రియేట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో అర్థం చేసుకోండి, మీ ఫ్లేవర్ మీకేంటి, మీ ఇదేంటి, మీ యూనిక్నెస్ ఏంటి, అది అర్థం చేసుకోండి. సో బిల్డ్ యువర్ ఓన్ మార్క్, బిల్డ్ యువర్ ఓన్ పర్సనల్ బ్రాండ్. బిలీవ్ మీ, నెవర్ ఈవెన్ థింక్ ఇది చాలా చిన్న థింగ్ కదా అక్క, ఇందులో ఏముంది అని అనొచ్చు. వన్ సింగిల్ థాట్ ఆఫ్ మైండ్ మేడ్ మీ సిట్ హియర్ టుడే విత్ యూ. వన్ సింగిల్ థాట్ ఆఫ్ మైండ్. పీపుల్ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. మేబీ just because I thought, okay, I'll start posting about something XY, and because I'm working on it, I got the network. Like I got a chance to talk to some hundreds of students here in Hyderabad. I think 2025 July lo వచ్చిన నా ఒక్క థాట్, 26 July it is making me sit here. ఎప్పుడు don't think this is small, this is very ఇదేముందక్క, నో, తెలియదు మనకి ఇందులో. ఈ రోజుల్లో గోరింటాకు, మన ఆషాఢ మాసం గోరింటాకు కూడా ఆన్లైన్లో అమ్మేస్తున్నారు. చాలా బాగా అనిపించింది, మంచిగా అనిపించింది. డోంట్ థింక్ దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ థింగ్, సమ్వేర్ ఇట్ విల్ హెల్ప్.
సో కమింగ్ టు లైక్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఇయర్లో కానీ లైక్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ మెన్షన్ యాజ్ దిస్ ఎ గుడ్ డెసిషన్ ఆర్ దిస్ ఎ బ్యాడ్ డెసిషన్. ఫ్యూ దిస్ ఇస్ వర్క్అవుట్ బట్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ వెంట్ వెరీ బ్యాడ్లీ. ఏంటంటే స్టార్ట్అప్ పెడదాం ఇక్కడ, లైక్ మోస్ట్లీ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, లెట్స్ లీవ్ అబౌట్ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, +1 +2 they are finishing, coming to the BTech or going to the BMS or history or IR courses, and they're just going like నేను ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, like particularly it's very good idea, but at the back of the time people ఒక 100% తీసుకుంటే we can just see Blinkit founder కానివ్వండి, at the age of 22 he has a huge market, he built a very huge market. కొంతమందికి ఇట్స్ బీయింగ్ వెరీ గుడ్, బట్ ఫ్యూ పీపుల్ ఐ డోంట్ మెన్షన్ ఫ్యూ ఆఫ్ నేమ్స్, బట్ దే వెంట్ వెరీ బ్యాడ్లీ. అటు జాబ్స్ చేయలేకపోయారు, లేదా ఇంటర్న్షిప్స్ చేయలేకపోయారు, స్టార్ట్అప్ కూడా అవ్వలేదు. దెన్ ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లేదు, కొంతమంది జస్ట్ గోయింగ్ లిటిల్ అగ్రెసివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ ఏదైనా కూడా దే లాస్ట్ ఈవెన్ దేర్ ఓన్ అసెట్స్ టు. I heard some news, of course I know very few in my circle doing like that, but ఎస్, నేను ఇలాంటి స్టోరీస్ విన్నప్పుడు నేను చాలా అనుకుంటాను అనమాట. ఫస్ట్ బిజినెస్ అనగానే అసలు చాలా బాగుంటుంది అనేసుకుంటాం మనం. ఫ్యాన్సీ వర్డ్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ, ద బజ్ వర్డ్, ద ఫ్యాన్సీ. మనకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఏదనమాట, యూ జస్ట్ రన్ అరౌండ్ సమ్ బజ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫ్యాన్సీ థింగ్స్. అలా కాదు బిజినెస్ అంటే. లెట్ us సపోజ్ రెస్టారెంట్ బిజినెస్ అనుకో, ఎగ్జామ్, ఎందుకంటే అందరు ఫస్ట్ ఫుడ్డే కదా ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది. సో ఫుడ్ బిజినెస్ అనుకుంటే ఒకరోజు చెఫ్ రాలేదు అనుకుందాం, నువ్వు వెళ్ళి వంట చేయగలుగుతావా? కరెక్ట్గా మాట్లాడితే అసలు సగం మంది మనలో మ్యాగీ చేసుకుని తినడం కూడా సరిగ్గా రాదు కొంతమంది. నువ్వు వెళ్ళిపోయి బిజినెస్ పెడతా అంటావు, ఓకే సరే బిజినెస్ పెట్టావు, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సర్వ్, ఏది ఇలా స్మూత్ అదే ఇందాక అన్నట్టు పూల బాటలాగా ఏం ఉండదు, ఉంటుంది, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, చెయ్యాలి అండ్ అన్న. అసలు ముందు నేనేమంటానంటే 20 years ఎగో అట్లా మేబీ నేను కూడా అప్పటికి ఇంత టెక్నాలజీలోకి అంత లేను, కానీ 20 years బ్యాక్ అలా ఏంటంటే ఎవరైనా ఇలా అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు, దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్ ఏ స్టార్ట్అప్ అలా అంటే ఏంటంటే అసలు ముందు ఫండింగ్ రావడం అనేది చాలా బిగ్ థింగ్. ఎంత ఐఐటీలో చదివినా బాబాయ్, అట్లీస్ట్ ఐ జస్ట్ గివ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ నో వెన్ ఐ హర్డ్ ఇన్ మై హోమ్. వాడు చూసావా ఇన్ని ఎకరాలు అమ్మేసంట, అక్కడ ఏదో పెద్ద కంపెనీ పెడతాడు, సీరియస్లీ ఇదే స్లాంగ్, ఐ రియల్లీ ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ దట్ అని మాట్లాడేవారు. వాడు నిజంగా ఏదో ట్రై చేయడానికి వెళ్తున్నాడేమో, లెట్స్ ఎంకరేజ్ అనేవాళ్ళు వెరీ ఫ్యూ, మేబీ టిప్స్ మీద లెక్క పెట్టచ్చు. ఫండింగ్ ఇస్ దట్ ఇంపార్టెంట్. పాపం వాళ్ళు అసలు అమ్మేసుకుని కూడా ఫండింగ్ పెట్టిన వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఉన్నారు, మేబీ నా ముందు జనరేషన్. ఆ రోజుల్లో అంత కష్టంగా ఉండేది ఫండింగ్ అంటే, అండ్ లాట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్. 10 years బ్యాక్ నేను నా ఇంజనీరింగ్ నాకు ఇలా నా వస్తున్నప్పుడు కూడా మోర్ దాన్ ఫైండింగ్ పీపుల్ ఇస్ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే ఇన్ఫోసిస్ అంట, టీసీ, మనం ఇంకోటి ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళకి తెలిసిన ఒక 4-5 కంపెనీస్ ఉంటాయి, అందులో చేస్తేనే గొప్ప. అది ఒక రాంగ్ నెరేటివ్ కూడా. అది పాపం సరే ఎడ్యుకేట్ అందరినీ చేయలేం, అవేర్నెస్ అందరికి చేయలేం, సరేలే పాపం లెట్ దెమ్ బీ ఇన్ దేర్ హ్యాపీ వరల్డ్ అనుకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక స్టార్టప్లో చేస్తున్నాను, లేకపోతే ఒక చిన్న కంపెనీలో చేస్తున్నానంటే the other person, opposite person used to look at a very insecure place. అయ్యో వీడు పాప స్టార్టప్లో చేస్తున్నాడంట, లీవ్ ఇట్. సరే 10 years కాదు, ఇప్పుడు మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు 2026లో మాట్లాడితే వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్, ఇప్పుడు ఫండింగ్ ప్రాబ్లం కాదు, పీపుల్ ప్రాబ్లం కాదు, కరెక్ట్ ప్రాబ్లం అనేది పట్టుకోవడమే కష్టం. అంతా అడ్వాన్స్డ్ అయిపోయింది, అంతా చేసింది అని అసలు ఆ రైట్ ప్రాబ్లం దొరకాలి కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్, యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ లివ్ ఇట్. ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీలో నువ్వు ఏదైనా స్టార్ట్అప్ పెట్టాలనుకుంటే నా వన్ ఆఫ్ ద సజెషన్ ఏంటంటే గో లివ్ దట్ లైఫ్, అండర్స్టాండ్, మేబీ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ A till Z. నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయి, జస్ట్ ఇలా బయట నుంచి చూసి వచ్చేయడం కాదు, లోపలికి వెళ్ళు, మేక్ యువర్ హ్యాండ్స్ డర్టీ, అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్, వాట్ ఆర్ పీపుల్ అన్నీ అర్థం చేసుకో, దెన్ కమ్ అప్ విత్ సాలిడ్ బిజినెస్ ప్లాన్,
ఎవ్రీథింగ్. ఇంకా అదంతా పీపుల్ డూ నో. Yeah. But don't just rush going to a business plan directly and then no. First, try to find the right problem and understand the impact what it is making if you are trying to solve that problem. ఎంతమందికి యూజ్ అవుతుంది? Exactly. Blinkit తీసుకుందాం, ఎందుకంటే బికాస్ యూ బ్రాట్ ఇట్ అప్. ఓకే, తెచ్చారు ఫండింగ్, అతను కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యి ఉంటాడు ఖచ్చితంగా. బ్యాక్ స్టోరీ నో వన్ నోస్. ఎగ్జాక్ట్లీ, నో వన్ నోస్. అఫ్ కోర్స్ మేబీ అతను బయటకు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు ఎప్పుడో చెప్తారు కానీ, బట్ అతనికి వచ్చిన ఐడియా సక్సెస్ అవ్వడానికి అతను ఎంత వర్క్ చేశాడు. దిస్ టైం పీరియడ్ ఎవ్రీవన్ లీవ్, నాకెందుకు అవన్నీ పట్టించుకోరు. ఎగ్జాక్ట్లీ, సక్సెస్ అయ్యాడు, అతని కంపెనీ పెట్టాడు, నేను పెడతా. రాంగ్. అసలు ఫస్ట్ ఆ కంపారిజన్ మానేయండి. నేను అదే చెప్తా, కంపారిజన్ మానేయండి. ఫస్ట్ ట్రై టు డూ సంథింగ్. ఐ ట్రైడ్ క్విక్. ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ యూ ఫెయిల్. అన్లర్న్ ఫ్రమ్ దట్. లర్న్ లిస్ట్ చేసుకోండి. అన్లర్న్ సమ్ థింగ్స్. డూ కమ్ బ్యాక్. అంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మేబీ the things that we usually follow in the sprint things also. It's okay if you fail, but how fast you are coming from the failure, how good you are improving from the failure is important. Definitely. And wrap it up, few of the questions I have in my mind to ask since like when I met you. Like a particular student, ఇప్పుడు క్యాంపస్ హైరింగ్స్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ వచ్చింది. The way of hiring is different. A student wants to work in the Microsoft, a big MNC companies. అతను ఆ కంపెనీకి ఎలా అప్లై చేయాలి? రాదర్ దెన్ దట్ లింక్డ్ఇన్ అప్లికేషన్ కాకుండా లింక్డ్ఇన్లో దే కీప్ అప్డేటింగ్ అస్ SDE intern roles or a full stack development roles or AIML engineering roles and all. Like a proper resume. ఇప్పుడు మనకు లింక్డ్ఇన్లో ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ like more than 100 of application, 100 and kaadu, like 500 application, 1000 application. Like how do actually the resume get shortlisted in that particular role? So our resume building ki unna, what is the main key reasons, how can he build the resume here? But I'll just share my learnings, my understandings, and I really tell this is subject to correction, even I don't know. Okay, sure. Maybe they can just give it in the comment section. నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది కూడా ఇది. ఫస్ట్ సమ్ రోల్కి అప్లై చేస్తున్నారు. యూ ఫౌండ్ ఇట్ ఆన్ లింక్డ్ఇన్ పోర్టల్, SDE సంథింగ్, అండ్ దెన్ దిల్ గివ్ ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, JD ఇస్తారు, R&R రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్తారు. అది ఇప్పుడు చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే, నేను చూసిన దానిలో ఇప్పుడు చాలా జనరిక్ అంటే అట్ ఎ వెరీ హై లెవెల్. ఇప్పుడు దట్ డజంట్ మీన్ ద డే టు డే లైఫ్ ఐ 100% లీవ్ టు ఇట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక 100 members నేను హైర్ చేస్తాను అన్నప్పుడు, ఎగ్జాంపుల్, ఈ 100 members నాకు వీళ్ళు ఇంతమంది కావాలి ఏదో స్టాట్స్ ఉంటుంది. సో అది చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది. నేను 100% అది చెయ్యాలి అనేది అయితే నేను అనుకోను. Yeah, definitely. Yeah. Maybe if I take an example of data and AI, under the umbrella of data and AI, there are plenty of skills that are there. That doesn't mean that a consultant coming here or the opposite person coming here will know all the 100 technologies or 100 skills. Sometimes if it is 60-40, and then even within that 60, if they are very, very good enough, that's a different game. So, నేనేమంటానంటే 100% మ్యాచ్ అయితేనే నేను అప్లై చేస్తే అలా అయ్యింది. If you are matching that 60 to 80% bucket lo padite, do apply for it. Then how it gets screened ante, this it is all of ATS. Okay. AI based tracking kabatti keywords matters. Before you apply, you can even do the ATS score, give the reference job that you are trying to apply. Do take that role, R&R, whatever they are sharing skills, take that as reference, give your resume, get some ATS scores. A lot of websites are available. Get that done. At least I think, I don't know, this is my understanding, I think your ATS score should at least lie between 80 to 90% is what I think, for a lot of visibility. Okay. So ATS score kanka ekku unte, you'll have a lot of probability. That's it. Like last question for the Microsoft company. Okay. So మనకి ఇప్పుడు like Microsoft software developer engineering roles అనుకోండి, like what is the major topics that students should study? Like not in Microsoft, in normal like MNC companies to select అవ్వాలంటే
లైక్ ఈ టాపిక్స్లో వీడి గ్రిప్ ఎక్కువ ఉంటే హీ హ్యాస్ అ హైయర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పేసి ఒక టాపిక్స్ అయితే ఉంటాయి కదా. సో వాట్ యూ థింక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్స్? For now, maybe that completely depends upon the student background they are coming in. Sometimes it's not that the electronics or the mechanical background person will not get shortlisted because they don't have XY skills. ఓకే. I don't think that will always happen. That is just very చాలా percentage లో తక్కువ ఉంటుంది. But నేను అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ఎనీ జాబ్స్ ఇన్ 2000 and if you are a fresher and all, I do tell have some skills like skills నేర్చుకోవడం అని కాదు, గెట్ సర్టిఫైడ్ అని చెప్తాను నేను జెన్యున్గా. గెట్ సర్టిఫైడ్. తెలుసు, నాకు తెలుసు, మార్కెట్లో అప్పుడప్పుడు వింటాను చాలా ఏదో సాధించినట్టు, అక్క మేము ప్రాక్సీ చేసి ఎగ్జామ్ రాసాం. ఓకే, నీ గొయ్యి నువ్వే తవ్వుకుంటున్నావు, ఎవరు ఏం చేయలేరు. బట్ ఐమ్ జస్ట్ టెలింగ్ బిట్వీన్ యూ, స్కిల్ నేర్చుకోవడం కాదు, స్కిల్ నేర్చుకున్నా అని నేను నీకు చెప్పే అవకాశం ముందు ఆ రెజ్యూమ్లో ఐఎమ్ సర్టిఫైడ్ ఆన్ దిస్ టిల్ దిస్ లెవెల్ అనేది కనపడింది అనుకో, నువ్వు చెప్పకనే చెప్తున్నావు నాకు ఈ స్కిల్ తెలుసు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ దిస్ స్కిల్ విల్ హెల్ప్, అండ్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ సమ్ X and Y skills because this will be every day, every technology that is coming, it's changing. ఇవాళ పైథాన్ ఉంటుంది, రేపు ఇంకోటి వస్తుంది, రేపు ఇంకో వై స్కిల్ వస్తుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ద స్కిల్స్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద మార్కెట్ దట్ యు ఆర్ ఇన్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద రోల్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్, try to get the certification. Adi that will definitely make you stand out of the crowd. So let's say what would you suggest one AI tool name that students should actually use? నాకు ఎదురు నేర్పిస్తారేమో, ఎందుకంటే ఎడిటింగ్కి ఇన్ని మంచి టూల్స్ ఉన్నాయని నేను ఈ మధ్య నేర్చుకున్నాను. ఐ డోంట్ థింక్ నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఈ టూలే అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఈస్ ఆస్పైరింగ్ అబౌట్ బీయింగ్ ఏ గుడ్ ఫోటోగ్రాఫర్, వీడియోగ్రాఫర్, సంథింగ్ అంటే ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తే ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అండ్ ఏఐ ఎంటర్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో ఆ ఏఐ ఎంటర్ అయిన చోట అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అఫ్కోర్స్ మనం ఇచ్చే డేటా, మనం ఇచ్చే చాలా ఇన్పుట్స్ వల్లనే అది పనిచేస్తుంది, అది ఫస్ట్ లెవెల్ తెలుసు. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా పనిచేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. మనం నేను మేబీ జస్ట్ యు గెట్ ఎ ఛాన్స్, మేబీ ఎవ్రీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఏదైనా చిన్నది చూస్తాం మనం. రీసెంట్గా నాకు 2-3 days బ్యాక్ జరిగింది చెప్తున్నాను. ఐ వెంట్ టు ఎన్ హాస్పిటల్, దే గేవ్ ఏజ్ కాలం, పైన ఏజ్ కాలం ఉంది. ఏజ్ కాలం ఇయర్స్, డేస్, మంత్స్, సారీ ఇయర్స్, మంత్స్, డేస్ అని ఉంది. సో యు ఆర్ సమ్ XX ఇయర్స్, Y days, Y months, Z డేస్ అని ఉంది. అంటే నేను డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పాను కాబట్టి వీడు ఇది తీసుకొచ్చాడు. అది సింపుల్ లాజిక్. ఇదే నేను రాయాలంటే కోడ్, నా దగ్గర ఇన్పుట్ డేటా ఉంది, ఇన్పుట్ కాలం ఉంది, అవుట్పుట్ కాలం కూడా ఏం కాలం నాకు తెలుసు. ట్రై డూయింగ్ ఇట్. పర్లేదు, దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ యూ రిలై ఆన్ GHCP, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఫస్ట్ ట్రై థింక్ అబౌట్ ఇట్. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, చాలా రీజనింగ్ ఉంది దానికి. దో ఇట్ ఇస్ సింపుల్ కాలం దేర్, ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, రీజనింగ్ ఉంటుంది. సో నేనేమంటున్నానంటే ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోయి చిన్న థింగే. పొద్దున్న లేస్తే మనం పేటిఎం యూజ్ చేస్తాం, పేటిఎం బాక్సెస్ ఉంటాయి, వి జస్ట్ స్కాన్ ఇట్. నువ్వు దాన్ని ఎట్లా తిప్పినా స్కాన్ చేసినా పని చేస్తుంది. ఎలా? ఇలా తిప్పితేనే కొన్ని ఏ టూల్స్ డిటెక్ట్ చేయవు కదా, ఎలా పని చేస్తుంది? అదే ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మ్యాథ్ ఆర్ ద రీజనింగ్ బిహైండ్ ఇట్. యూ నీడ్ నాట్ మాస్టర్ ఇట్, అట్లీస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది ఇలా చేస్తుంది భలే. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ చుట్టూ 4 dots ఉంటాయి ఇట్లా. దట్ ఈస్ వేర్ యూ ఆర్ డిఫైనింగ్ ద బౌండరీ. సో సేమ్ లైక్ విత్ మేబీ మీరు ఆల్వేస్ వాట్ వీ డూ, వీ సేవ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆన్ టు ద డ్రైవ్ ఆర్ ఎల్స్ Instagram. ఎవ్రీ జెన్జీ కిడ్ ఈస్ అడిక్టెడ్ టు Instagram కాబట్టి అఫ్కోర్స్ నేను కూడా
ఇన్‌స్టాగ్రామ్ నేను ఇలా చక్కగా ఇలా అనంగానే ఎలా వచ్చేస్తుంది? Hmm. ఎప్పుడన్నా పాత్ర ఫోటోస్, పాత్ర రీల్స్ కూడా ఎలా వస్తున్నాయి? Hmm. అది వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో వచ్చేస్తుంది. Hmm. నేను ఇవాళ ఇక్కడ ఇండియా హైదరాబాద్ కూర్చున్నా వస్తుంది. Yeah, yeah. నేను యూకే లండన్ వెళ్ళినా వస్తుంది. Hmm. ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. Hmm. ఎలా? Hmm. హ్యావ్ ద I always tell everyone, Think. have the WH questions with Yeah, you. definitely. What? Hmm. Who is doing this? Why is this doing? Why they are doing this? Hmm. Hmm. How is this possible? Hmm. Even when even if it is an experience, even today I carry it. Hmm. Maybe beyond my pay grade or beyond my hierarchy, some decision would have been made. Hmm. I'm just might be an implementer or an individual contributor sometimes. Okay, ఆర్కిటెక్చర్ లెవెల్లో డెసిషన్ తీసేసుకున్నారు ఇది చెయ్యాలి అని చేస్తాం. Hmm. Yeah. పని స్టార్ట్ చేసేస్తాం. దట్ విల్ కిక్ స్టార్ట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కీప్ మూవింగ్. బిట్వీన్ దిస్ ప్రాసెస్ అండర్స్టాండ్ వై ఇదే ఎందుకు Most of చేశారు the people అది థాట్ ప్రాసెస్ అది వదిలేసి ఉండదు. yeah, జస్ట్ యూ definitely. గో ఇన్ టు దర్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్. పాజ్ అగైన్ అదే చెప్తున్నాను. I don't want 1 2, I just want 100. ఎగ్జాక్ట్లీ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ఇట్. Hmm. అర్థం చేసుకోండి. ఇఫ్ Hmm. నీడెడ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ట్రాప్ విత్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్ ఆర్ హూఎవర్ మేడ్ ద డెసిషన్, నేను ఇది అనుకుంటున్నాను, ఇది నా రీజనింగ్, ఇది కరెక్టేనా అండి? Discuss with them. Discuss this there. Learn from them. If it is something wrong that you assume, unlearn. Hmm. Again, do the same. So that you are even trying to build the network with them, you are passively giving that confidence to the opposite person who is little Yeah, in yeah. the hierarchy level. Hmm. So this kind of things, small things, ఇవన్నీ చిన్న థింగ్స్ లాగే They're కనిపిస్తాయి. just skipping this thing Small and things we're going for will, the major you don't things. know where it will hit. Hmm. అంతే. Like I have like few rapid fire questions. Like Huh. you can just Now I feel like a celebrity. Come on. tell me like only one more answer. Not I just try. will Yeah, try. yeah, sure. Okay, come on. One habit that changed your life. One habit. Hmm. అయ్యో నాకు చాలా వర్డ్స్ కూడా గుర్తురాట్లా, మంచి అడ్జెక్టివ్స్ ఎవరైనా. వన్ హ్యాబిట్ అంటే ఐ స్టాప్డ్ మై సెల్ఫ్ అండర్ ఎస్టిమేటింగ్. అక్కడి నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ పికింగ్ అప్. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ బిలీవ్. డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ యువర్ సెల్ఫ్. డోంట్ థింక్ వాట్ ఎవర్ ద స్ట్రెంగ్స్ యూ హ్యావ్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ అనేది నేను కొంచెం వదిలేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. దట్ ఐ లవ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. One mistake, not mistake, like major mistake that students should avoid during interviews. సీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ వెరీ లో, ఇన్ఫీరియర్గా ఫీల్ అవ్వద్దు. No. Microsoft in one word. ఇది కష్టం. ఫర్ మీ అట్లీస్ట్ ఇన్ మై కేస్, ఐ రియలీ ఫీల్ ఎంపవర్డ్. ఐ ఫీల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ ఫర్ ఎంపవరింగ్ every one in the world. I do believe it. That helped me also to do that. Success in one sentence. No, I don't give any definition to success. I don't believe in definitions and all. No, success సినిమాలో ఉంటది కదా, మహేష్ బాబు సినిమా మహర్షిలో సక్సెస్ ఇస్ సక్సెస్ నాట్ ఎవరు బాగుంటది, అది రాసుకో సక్సెస్ ఇస్ నాట్ ఏ డెస్టినేషన్. అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సక్సెస్ డెఫినేషన్ కంప్లీట్లీ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ అండ్ సిచ్యుయేషన్ టు సిచ్యుయేషన్ దట్ దే గో త్రూ. డోంట్ థింక్ వాడికి ఇది వర్కౌట్ అయింది నీకు ఇది వర్కౌట్. నో, ఐ డోంట్ థింక్ దట్. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. So let's say now in 2026 we do have like ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini. For this all thing we do have like a image and video generation also. అవును. ఇప్పుడు 2026 లో we are here. Where do you see a next 10 years? See, if I have to give one word around this, I'm really positive about this. నాకు తెలుసు మన పేపర్స్లో, మన మీడియాలో కానీ ఇంకా అయిపోయింది, ఏ వచ్చేసింది, అందరు సర్దుకుని బట్టలు ఎత్తుకుని. ఐ డోంట్ థింక్ దట్ విల్ హ్యాపెన్. అట్లీస్ట్ నేనేమనుకున్నా, దట్ వే ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఈస్, అప్పుడు ఇంటర్నెట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఎవ్రీ వన్ టోల్డ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు కిల్ ద ఆర్టిస్ట్, రైటర్స్, ఇది కిల్ చేసేస్తుంది అది ఇదని ఏదో అన్నారంట. అప్పుడు ఐ వాస్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ వన్ ఆఫ్ ద బ్లాగ్ హియర్. It helped a lot to them, I think. కదా, ఇంకా ఎక్స్పోజర్ తెచ్చింది. ఆ నెరేటివ్స్ అన్నీ కరెక్ట్ కాదు. టైం ఎవాల్వ్ అయ్యే కొద్దీ అది ఫాల్స్ అనేది ఈరోజు మనం నమ్ముతున్నాం. ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ వచ్చింది ఏ వల్ల జాబ్స్ పోతున్నాయి అనేది నేను కంప్లీట్లీ నమ్మను. ఇప్పుడు ఏ వల్ల ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ జాబ్ పోతుందంటే ఏ వల్ల పోవడం కాదు, ఏఐని నువ్వు అప్గ్రేడ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల
ఏఐ వచ్చిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ నిన్ను రీప్లేస్ చేసాడు. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ బిలీవ్. అండ్ అలాగే ఆల్ ద టైమ్ ఏఐ అంటే ఫ్యాన్సీగా కమాన్ కమాన్ పైథాన్ అది కాదు. ఐ విల్ టెల్ ఏఐ ఈస్ అ ఫ్యూయల్. ఓకే. ఎనీవేర్ టెక్నాలజీ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎనేబులర్. ఓకే, డోంట్ థింక్ ఇంకా టెక్నాలజీని అలా కాదు. టెక్నాలజీ ఎనేబులర్ డెఫినెట్లీ. అది ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. సో హౌ బెటర్ యూటిలైజ్ ఇట్ మ్యాటర్స్. సో ఏఐ అనంగానే ఏదో డెవలప్మెంట్, ఏఐ ఒక యాప్ అలా అదొక్కటే కాకుండా నేనేమంటానంటే ద ఎకో సిస్టమ్ ఆఫ్ ఏఐ ఇస్ దేర్. యా. Data is AI is a fuel. Sorry, AI is the engine and then the data is the fuel. డేటా లేకుండా అసలు నీకు అక్కడ అది డేటా ఇవ్వకపోతే ఎందుకు ఇంకా యాప్? కానీ డేటా రిలేటెడ్ స్కిల్స్ అందరు మాట్లాడతారా? మాట్లాడరు. ఏఐ బాగుంది. నీ లైక్ లైక్ దేర్ ఇస్ ఏ మిక్స్ కాల్ లైక్ లైక్ నీ చాట్ జీపీటీ వాడుతున్నా, నేను క్లౌడ్ వాడుతున్నా, నాకు ఏఐ వాడడం అంతే వచ్చు. బట్ బిహైండ్ దట్ ఏం జరుగుతుంది లైక్ విల్ మోస్ట్ నాట్ పీపుల్. ఈవెన్ థింక్. అదే అన్నాను. సో ఏఐ అంటే డేటా ఉండాలి. సో బిలీవ్ మీ, ఫర్ ఎనీ ఏఐ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్, there is a data engineer working behind the screens. A person like me or a person like Samex is sitting behind the screens to do enable all that. So data untadi. Inka cyber security, and I know security is a vast subject. సెక్యూరిటీ చాలా ఉంది. అది ఎందుకు మాట్లాడలే? సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఎందుకు స్కిల్ అప్ అవ్వద్దు? ఇంకా ఈవెన్ యాప్ డెవలప్మెంట్, ఆఫ్ కోర్స్ అది బేస్ ఆఫ్ యాప్ డెవలప్మెంట్. ఏఐ అనేది ఒక్కటి పట్టేసుకొని పైథాన్ అలా కాదు కదా, చాలా ఉంది. ఏఐ హ్యాస్ ఎన్ ఎకో సిస్టమ్. అండర్స్టాండ్ ఇట్. నేను అందుకే అంటున్నాను ఇందాక కూడా, ఒకటి ఏదైనా జరుగుతుందంటే చాట్ జీపీటీలో క్వశ్చన్ అడిగావు, చెప్పింది, చేసేసింది. బట్ ఆ హ్యూమన్ ఫ్లేవర్ పోతుందా? పోదు. ఆ హ్యూమన్ ఇప్పుడు అది కరెక్ట్ జరిగింది, రైట్ జరిగిందని యు ఆర్ ద రైట్ జడ్జ్. లీడర్షిప్లో నువ్వు అప్పర్ హైరార్కీకి వెళ్ళే కొద్దీ దట్ ఈస్ వేర్ ద ఎంపతి దట్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. అండ్ దెన్ ద leadership, and then the what should I say, the making the right decisions, strategic decisions. This matters. అది ఏ చేస్తుంది? నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతుంటే అది అలా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. గ్రాక్లో నువ్వు తిడితే అది తిడుతుంది. అలా కాదు. సమ్ స్కిల్స్ ఆర్ దేర్ వేర్ యూ విల్ హ్యావ్, డెఫినెట్లీ ఏఐ కాంట్ రీప్లేస్ ఇట్. ఆ నెరేటివ్ని మీరు తీసేసేయండి. ఎవరైనా స్టూడెంట్, హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఏఐ లాంటి థింగ్స్ డెమోక్రటిక్గా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో అదొక భయం ఉంటుంది. సో మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎక్విప్డ్. డోంట్ ఫెల్, ఏమంటారు, ఆ ట్రాప్లోకి వెళ్ళిపోవడం అలా వద్దు. And I think from your Microsoft journey, even I got inspired. I think even they will be inspired. I'm glad. I really wish all your team all the best. ఇంకా మంచి మంచి ఇంటర్వ్యూస్ అనటం కన్నా ఈ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తీసుకురండి. డెఫినెట్లీ. నేను అన్నట్టు మీరు ఒకళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసిన యూ హ్యావ్ డన్ హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ జర్నీ అండ్ యువర్ టార్గెట్. Do that, keep doing this good work. I really enjoyed this conversation, fully organic. But sitting here and all, I really felt like I'm not నాకు పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ లాగా అనిపించలేదు. నిజంగా నేను ఆర్గానిక్గా నేను ఒక స్టూడెంట్, లైక్ సమ్ నాకు తెలిసిన స్టూడెంట్ నేను మాట్లాడుతున్నాను అలానే అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ మేకింగ్ మీ మోర్ కంఫర్టబుల్ టు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్.